السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک. میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور خاور گھمن. ناظرین، ملک میں انتشار پھیلانے، قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو شہید اور زخمی کرنے، عام شہری کو اذیت دینے، راستے روکنے، توڑ پھوڑ کرنے اور سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے کے پیش نظر تحریک لبیک پاکستان پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. وزارت داخلہ کی جانب سے اسے کالعدم قرار دے دیا گیا اور کابینہ کی منظوری کے بعد اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. ایاز امیر صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ 3 دن تک شہری اذیت میں مبتلا رہے، ہمارے محافظ پٹتے رہے، ہمارے 2 اہلکار، ہمارے ہیرو شہید ہو گئے. 3 دن بعد یہ فیصلہ آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ کیا دیر ہو گئی اس فیصلے میں یا بر وقت لیا گیا یہ فیصلہ؟ نہیں، یہ اچانک کوئی واقعات تو نہیں ہوئے تھے، یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہو رہے تھے. اس کا ایک پوری سلسلہ ہے، کئی دفعہ پہلے بھی ہوا. احتجاج کا راستہ اپنایا گیا. خیالات آپ کے مختلف ہو سکتے ہیں، عقائد یہاں پہ پاکستان ہم زیادہ تر جو اکثریت ہے یہاں مسلمانوں کی ہے، لیکن ہمارے فرقے وغیرہ بہت زیادہ ہیں. اگر آپ گننے بیٹھے تو شاید وہ اتنا جلدی وہ ان کا وہ آپ گن بھی نہ سکیں. لیکن اگر ہر ایک کوئی یہ راستہ اختیار کرے، ایک بار نہیں متعدد بار، ٹھیک ہے، کر لیا، قابل مذمت ہے. لیکن جن کی ذمہ داری ہے ایسی چیز کو، ایسی روشوں کو روکنے کی، وہ ایک بار نہیں متعدد بار گھٹنے ٹیک دیں، ڈھیر ہو جائیں سامنے جو ہے، اور ہر بات کے مذاکرات کرنی ہے. ایسی باتوں پہ جس پہ مذاکرات کی بنیاد کوئی نہیں بنتی. اب میں ڈیٹیلز میں کیا جاؤں. اب یہ جو ہے سلسلہ دیکھیں نا، ہمیں اب وہ کرنا چاہیے کہ ذمہ داری بنتی کہاں سے ہے، کیسے یہ ماحول کیسے پیدا ہوا. یہ کوئی اچھے مناظر تھے یہ 3 دن جو ہے جو ہمارے پولیس کے ساتھ ہوا، عام شہریوں کے ساتھ ہوا. ریاست نام کی چیز، حکومت نام کی چیز کہاں تھی؟ پر یہ پہلی بار نہیں ہوا. جیسے میں کہہ رہا ہوں، آسیہ بی بی کی ایکویٹل جب ہوئی تھی، 3 دن احتجاج رہا. 3 دن حکومت نام کی چیز پنجاب میں نظر نہیں آتی تھی. موٹر وے بند ہو گیا تھا، سڑکیں بند ہو گئی تھیں. مجھے اپنے اس تھنک ٹینک کے پروگرام کے لیے چکوال سے لاہور جانا تھا. مجھے 9 گھنٹے لگے کیونکہ موٹر وے بند تھا. ان 9 گھنٹوں میں میں نے اس وقت کوئی حکومت نام کی چیز نہیں دیکھی تھی. تو یہ مطلب وہ جو کہتے ہیں انگریزی کا لفظ ہے اپیز کرنا. آپ کتنی بار اپیز کریں گے؟ کوئی فیض آباد پہ دھرنا دیتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے، اور آپ کے مذاکرات کرنے ہیں. مذاکرات کرنے، اور جب پھر وہ آپ منت ترلے کر کے وہ جب منتشر ہونے کو آمادہ ہوتے ہیں، آپ پھر ان میں نوٹ تقسیم کرتے ہیں کہ آپ کے سفر کے لیے سہولت ہے. یہ تو پھر آپ شے دے رہے ہیں نا. آپ کے نظر میں جب ایسے حساس معاملے میں کوئی بھی جماعت ایسا رویہ اختیار کرتی ہے تو ریاست کی ذمہ داری بنتی کیا ہے؟ کس طرح سے ٹیکل کرنا چاہیے ایسے معاملے کو؟ کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ بھائی، پہلے تو سٹینڈ یہ لینا چاہیے کہ آپ ان سے یہ کرنا چاہیے، کیونکہ جو عوامی جذبات ہیں ان کو بھڑکایا جا رہا ہوتا ہے. پہلے بتائیں تو صحیح کہ اس میں بات کیا ہے، اس میں قصہ کیا ہے. وہ جو آسیہ بی بی والا احتجاج تھا، اس کا کوئی جواز بنتا تھا؟ آسیہ بی بی اور اس جیسے کئی ایسے ہیں مظلوم ترین لوگ پاکستانی معاشرے کے، ان پہ یہ مقدمات بنے. بالکل لاچار ترین پسے ہوئے طبقات، ان پہ احتجاج ہو رہے. پھر بری ہو گئے. اب وہ کینیڈا میں بیٹھی ہوئی پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد. یہاں اسلام آباد میں ایک ہوا تھا رمشا مسیح کا، بیچاری، میں وہاں گیا تھا دیکھنے اس کے گھر کو. غریب ترین الزام لگ گیا کہ جی ایسے کیا، ایسے کیا، ایسے کیا. دیکھیے، جہاں پہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہو، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام لیا جا رہا ہو، تو دلوں میں کوئی نرمی پیدا ہونی چاہیے. یہ کون سی روش ہے کہ نام آپ وہ لیں اور دلوں میں آگ اور سختی جو آپ کی بھڑک رہی ہے. ایک آدھ وہ ویڈیو کلپ وہ آپ پولیس والے کی دیکھ لیں، پکڑ کے جاہل قسم کے لوگ پکڑ کے کہہ رہے ہیں اور مسلمان نہیں ہے تو، اور یہودی لابی. اور پنجاب پولیس کا ایک بیچارہ اہلکار، اس پہ یہودی لابی کا وہ آپ کہہ رہے ہیں. مطلب آپ کی نالج اور عقل اور جو ہے وسعت خیال کا یہ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہے، اور آپ ایسے کر. لیکن یہ پہلی بار نہیں ہوا.
जिनको रोकना चाहिए था उन्होंने ऐसी चीजों के सामने अपने घुटने टेके, उन्होंने इनकरेज किया और इसमें बहुत भारी जिम्मेदारी अफसोस से कहना पर आपको पड़ता याद है। होगा कि ऑपोजिशन का रवैया क्या था। इमरान खान साहब तब ऑपोजिशन में थे, उस वक्त की ऑपोजिशन और आज की ऑपोजिशन मजम्मत कर रही है। क्या लगता है आपको, क्या फर्क है दोनों ऑपोजिशन में और हमने कुछ सीखा माजी से? देखिए बात, हमने कुछ भी नहीं सीखा माजी से। पाकिस्तान की तारीख जो है ऐसे वाकयात से भरी हुई है। टीटीपी को, तालिबान को जब एक्शन लेना चाहिए था नहीं लिया गया। जब उन्होंने रियासत को हॉस्टेज बना दिया, नॉर्थ वजीरिस्तान और फाटा में तकरीबन अपनी आज़ाद रियासत बना दी, फिर एक्शन लिया। कई सालों से हुकूमत की रेट कराची पे नहीं थी, एमक्यूएम की थी। एमक्यूएम का राज था वहां पे और एमक्यूएम को इस्तेमाल किया जा रहा था छोटी छोटी मसलियतों के लिए इस्तेमाल। जब वो बिल्कुल पानी सर से ऊपर गया, फिर ख्याल आया। ठीक, लाल मस्जिद का किस्सा यहाँ पे इस्लामाबाद में यही हुआ था। जो मसला शुरू में एसएचओ पारा हल कर सकता था, वो करते करते रियासत के खिलाफ एक बगावत का पेशखैमा साबित हुई। मतलब है को कब हम सीखेंगे, कब करेंगे? ये जो है काजी फैजी साहब, इसके खिलाफ जो रेफरेंस हो रहा है, क्यों हो रहा है कि जायदाद बनाई? जायदाद बनाना कब से जुर्म हो गया पाकिस्तान में? इस तरीके से अगर मान भी लिया जाए गलत तरीके से हो, तो आपकी आधी अशराफिया जो है उनके गले में पता नहीं कौन सा फंदा पड़ जाए। ठीक, वो तो है ही कोई नहीं। जो आप ये हथियाते हैं सारी जायदादें, तो वो तो कोई पूछने वाला नहीं है। उनका कसूर क्या था? तो ये कब हम सीखेंगे? अब ये जो है ये चल, और हाँ, एक जो है पाबंदी जो लगा दी है इस पे, आप इंटीरियर मिनिस्ट्री का, वजारत दाखिला का वो इलामिया तो आप पढ़ लें, और इनसे ड्राफ्टिंग ठीक नहीं होती। वो कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि जी इन्होंने रियासत को मरूब करने की कोशिश की। वहां पे लिखा हुआ इन्होंने रियासत को मरूब कर दिया। आप पढ़ लें वो ड्राफ्टिंग का मतलब अकल का ये वो पैमाना है। हम कब से आप पूछ रहे हैं कब सीखेंगे? अभी तक हम नहीं सीखे। ठीक है, माजी ऐसे वाकयात से भरा पड़ा है और हमें इससे सीखने की ज़रूरत है। लेकिन सलमान साहब, एक्शन तो लिया, पाबंदी लगा दी गई, क्या ये पाबंदी मौसर साबित होगी? अब सोचा जाए इस पाबंदी के बाद कि दोबारा ऐसा कोई वाकया नहीं होगा? देखिए मरियम, जिन हालात, वाकयात और रुझानात का जिक्र किया जा रहा है, उसमें बुनियादी बात यह है कि कानून की हाकमियत, कानून की बालादस्ती। मैंने एक मरतबा पहले भी कहा था कि हमारे तमाम मसाइल की जड़ ये है कि यहाँ पर कानून की हाकमियत कायम नहीं है। और रियासत की रिट की बात करते हैं, रियासत की रिट रियासत के लिए बड़ी मुकद्दम होती है, क्योंकि इसका इन्हिसार जो रियासत की बका और सलामती पे होता है। मेरे ख्याल में आप मेरे से जवाब ले रहे हैं, तो मैं कुछ सवाल उठाना चाह रहा हूँ कि क्या हमारी हुकूमत और अदारों को नहीं पता था कि वो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, और उन्होंने क्या प्लानिंग कर रखी है? प्लानिंग पे उन्होंने अमल दरामद कर दिया। 3 दिन तक हमारी पंजाब हुकूमत हरकत में नहीं आई। जो साहब मुज़ाकरात कर रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि इनके तेवर क्या है। और बात सबसे ख़तरनाक ये है कि आप हुकूमत पाकिस्तान ने उनके साथ एक मुआहदा किया हुआ है, और फिर आप उसी मुआहदे पे आप बातचीत कर रहे थे। पहले आपने कहा कि हम मुआहदे पे अमल दरामद करेंगे, फिर आपने कहा नहीं करेंगे। परसों आपने कहा कि हम रेजोल्यूशन लेके आएंगे कौमी असम्बली के अंदर, रात आपने कहा नहीं लाएंगे। इसका मतलब एक कन्फ्यूजन है गवर्नमेंट में। और जैसे वो यहाँ साहब बड़े मुतात अंदाजे में बात कर रहे हैं, ये बड़े तल्ख हक़ाइक़ है पाकिस्तान के, बड़े तल्ख हक़ाइक़ है। सलमान साहब, एक अहम पॉइंट ये भी है कि अभी 8 रोज़ बाकी थे उस मुआहदे में जो हुकूमत और इस तंजीम के दरमियान हुआ। 8 रोज़ पहले ही आप अगर इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, तो क्या आपको इदराक नहीं था? आपको कुछ नहीं पता कि इसके बाद देखिए बात ये, मैंने जो सवाल उठाया यही तो मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर उनके अज़ाइम ये थे, जो कुछ उन्होंने किया है कि उसमें उनकी तो प्लानिंग नजर आ रही है। हमारी जो रियासत, और हम बार बार, वैसे तो मुझे इस लफ्ज़ पे हमेशा एतराज़ रहा है कि हमारी हुकूमत मौजूद है, तो हम बार बार ये कहते हैं जी कि रियासत की रिट रियासत के साथ। भाई ये यहाँ पर हुकूमत नाम की चीज़ है। पंजाब हुकूमत 3 दिन तक कहीं नज़र नहीं आई। और फिर जो बात की गई है नामूसे रसालत, ख़त्म नबुव्वत, उन पे हमारी जानें भी कुर्बान। बात ये कि क्या एक ग्रुप उठे या एक ग्रोह उठे वो इसको इशू बनाने की कोशिश करे। देखिए ये सारा मसला बड़ा गंभीर है, और जिन्होंने ये किया
जैसे भी कहा गया है कि बात चल निकली तो फिर ये बागबान तक जाएगी कि उनके धरनों के अंदर कौन कौन जाता रहा, किन किन की शय पे वो वहाँ पहुँचते रहे। और क्या इस्लामाबाद पाकिस्तान का फेडरल कैपिटल है? वो मजाक बना रहा, पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान कटा रहा 8 दिन तक पिछली हुकूमत के दौर में। तो लिहाजा आपने खुद ही शय दी थी कि जो सूरत हाल बनाई गई है, क्या पाकिस्तान की दुनिया भर में जगनसाई नहीं हुई होगी, पाकिस्तान की रसवाई नहीं होगी? फिर आपने जो इकदाम किया है, अच्छी बात है, चले देर आए दुरुस्त आए। अब आपने उनको बैन कर दिया, उसके बाद रेफरेंस से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो फैसला कर रहा है, लेकिन बात यह कि जिस स्पिरिट के मुताबिक आपने फैसला किया है, हम तो अभी तक दहशत गर्दी की जंग में हमने एक बड़ी तारीख साज कुर्बानियाँ दी हैं। इंतहा पसंदी और जो पेशावर स्कूल का वाक़या है, उसके बाद हमारे पास एक लाए अमल था। हमने क्या कुछ नहीं किया, हम दुनिया को ये बता रहे हैं कि हमने दहशत गर्दी के जिनको काबू किया है। ये सारा तर्ज अमल देखें, इसमें अगर किसी मजहबी जमात के लोग थे, इसमें कुछ और लोग भी थे। अच्छा। और अच्छी बात है, अभी मैं देख रहा था कि फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया है कि हमने डिस्ट्रिक्ट के इंतजामिया को कहा है कि आप ये पता करेंगे ये लोग कौन थे। बात है कि इसमें 3 दिन तक मोटरवेज बंद हैं, जीटी रोड्स बंद हैं, शाहरात की बंदिश है, हमले हो रहे हैं, गाड़ियाँ जलाई जा रही हैं, ये सब कुछ क्या था? और इसके सामने हम लोग, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि असल चीज़ जो है वो कानून की अमलदारी है। और इमरान खान साहब एक बात कहा करते थे कि 2 नहीं एक पाकिस्तान। हमारी बड़ी सियासी बदकिस्मती ये है कि हम कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। जो आज उनको टारगेट कर रहे हैं और उनके खिलाफ पाबंदी लगा रहे हैं, क्या ये कल तक उनके धरनों का हिस्सा नहीं रहे? तो मैं ये कहता हूँ कि कम अज़ कम कुछ चीज़ों पे तो हमें इत्तफाक़ राय करना चाहिए। हम जब आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं और सियासी रुझानात की बात करते हैं, अपोजिशन में हमारा मौक़िफ़ कुछ और होता है, हुकूमत में हमारा कुछ और होता है। मैं समझता हूँ कि आइन और कानून की बालादस्ती तब कायम होगी जब सारे अदारे अपने आप को आइन का पाबंद करेंगे, और जो लोग भी कानून पर असरअंदाज होने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। हमारी वही बात कि जी हम कहते कुछ और रहे हैं और करते कुछ और रहे हैं। और आज जहाँ पर ये नौबत आ गई है कि चंद हज़ार लोग उठते हैं और पूरा पाकिस्तान जैम कर देते हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान की जगनसाई होती है और हम अपने जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और इस आने वाले वक्त के अंदर ऐसे किसी वाक़े के इस्तेमाल के खात्मे के लिए सिर्फ इस बात पर इत्तफाक नहीं होना चाहिए कि आपने उनकी जमात को कलअदम कर दिया। मैं माजी की कई जमातें बता सकता हूँ जो बहुत प्यारी रही हैं हुक्मरानों की, और उसके बाद उन पर पाबंदियाँ लगी हैं। असल बात वही होगी कि जिस स्पिरिट के मुताबिक आप पाबंदी लगा रहे हैं, इस तरह के नासर का कला कमा होना चाहिए, उनका तलक किसी भी जमात से हो। ठीक है, बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया सलमान साहब ने। डॉक्टर साहब, आपको लगता है पाबंदियां तो पहले भी बहुत सी जमातों पर लगती रही, लेकिन वो रूप बदल कर सरगर्म रही किसी ना किसी तरह से? अब इस जमात पर जिस तरीके से पाबंदी लगाई जा रही है वो दुरुस्त तरीका है? देखिए, पाबंदी तो हुकूमत के एक लॉ के अंदर पाबंदी वो लगा सकते हैं। इसमें उन्होंने 97 का एंटी टेररिस्ट एक्ट को इस्तेमाल किया है। जो इससे पहले पाबंदियां लगी हैं सियासी जमातों पे, वो दूसरे लॉज के तहत लगी हैं। बल्कि एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत जो ये पाबंदी लगाई है, इसके तहत ये ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र किया जाए। अच्छा। लेकिन जो इलेक्शन एक्ट 2017 है और पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट है, उसमें ये प्रोविज़न मौजूद है कि अगर एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ की वजह से कोई पार्टी बैन की जाती है तो विद इन 2 वीक्स रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को जाता है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि इस पर बैन होना चाहिए। तो उन्होंने ये एक्शन लिया है एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत, 97 के अमेंडेड एक्ट के तहत। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट में या इलेक्शन 2017 के अंदर जो प्रोविज़न है, उसको इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं। देखिए, ये जो वाक़या है, इसको हम इस पे बहस नहीं करते ये क्यों इंतहा पसंदी पाकिस्तान में पैदा हुई, क्योंकि ये लंबी कहानी है और आज का मौजू नहीं है। लेकिन जो प्रॉब्लम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, जो हम काफ़ी अरसा से देखते हैं, इस हुकूमत का मसला नहीं, इससे पहले भी हमने ये चीज़ें देखी हैं, आज भी हम वही चीज़ देख रहे हैं। एक तो ये है कि हम जो है मामलात को टालते हैं। हमारी कोशिश ये डंग टपाओ, दिन गुजार दो किसी तरीके से, देखी जाएगी क्यों हम इनसे ज़्यादा जो है ना ज़्यादा झगड़ा करें, बस किसी तरह यानी वो मुआहिदा मामला टालने के लिए। नहीं, वो मैं अभी आता हूँ, अभी 1 मिनट आप जंप ना करें। सेकंड,
جو ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس ہے پاکستان میں ہماری حکومت کا، اس میں ہچکچاہٹ موجود ہے. ان کے پاس لاء بھی موجود ہے، ان کے پاس یہ پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کے باوجود فیصلہ نہیں کرتے، وہ ٹالنے کی کوشش کرتے. ہچکچاہٹ ہے. تو اس کی وجہ سے، انڈیسائسونیس کی وجہ سے، اور صرف مارننگ ٹو ایوننگ تک زندہ رہنا ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو نہیں ہے، کیونکہ یہ جو حالات ہوئے ہیں یہ گریجولی بلڈ ہوئے ہیں. لیکن ہمیشہ انہوں نے ٹالنے کی جو کوشش کی ہے. جہاں تک آپ نے ابھی بات کی معاہدے کی، جو یہ معاہدہ حکومت کے میرے خیال انٹیریئر منسٹر صاحب نے کیا تھا جو اس وقت کے تھے، یہ بالکل غلط معاہدہ تھا. اچھا، اس لیے کہ آپ کس طرح کمٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک کوئی جماعت ہے وہ کہتی ہے جی فلاں ملک سے اپنے تعلقات کو اس انداز میں چلائیے، اور آپ معاہدہ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش کریں گے. بھائی پارلیمنٹ میں تو میجورٹی پی ٹی آئی کی ہے، نیشنل اسمبلی میں میجورٹی پی ٹی آئی کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا فیصلہ کرنے سے ہچکچا رہی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ پہ اگر ڈال دیں گے نا تو ہماری جان بچ جائے گی. اس میں سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اپنی پوزیشن کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم. نہ عمران صاحب کچھ کہنے کو تیار ہیں، نہ کچھ آدمی کے خوف طاری ہوا ہے ان تنظیموں کا، ان حکومتوں کے اوپر، کہ وہ سچ بولنے سے گھبراتے ہیں. مجھے یہ بتا دیجئے، فارن منسٹر صاحب مجھے یہ بتا دیں، پرائم منسٹر صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ جو یہ مطالبہ ہے ان کا، کیا گورنمنٹ آف پاکستان اس کو ایکسیپٹ کر سکتی ہے؟ اور اگر ایکسیپٹ کرتی ہے تو میرا خیال ہے کہ جو اس پارٹی کے لیڈر ہیں جن کو انہوں نے گرفتار کیا، ان کو فارن منسٹر اپوائنٹ کر دینا چاہیے پاکستان کا، تاکہ وہ اپنی مرضی سے فارن پالیسی کو رن کریں. آپ سٹیٹ کو رن نہیں کر سکتے جو وہ مطالبہ ہے، لیکن جو حکومت سٹینڈ لینے کو تیار ہی نہیں ہے. ہم پارلیمنٹ کو بھیجیں گے. بھائی پارلیمنٹ میں تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اصل میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ جو ہوا تھا نا مسئلہ یمن والا، اس وقت بیسک فرق یمن والا بھی پارلیمنٹ میں گیا. یمن کے اندر جو پارٹی تھی جو چاہتی تھی کہ آپ یمن میں انوالو ہو، وہ ایک ملک تھا، سعودی عربیہ تھا، وہ دوست تھا، تو لہٰذا وہ آپ پارلیمنٹ میں لے جا سکتے تھے. یہاں ملک نہیں ہے، ایک سیاسی جماعت ہے، ایک مذہبی جماعت ہے جو پاکستان کے قانون کے تحت اس کو فنکشن کرنا ہے. آپ اس کے سامنے جو ہے نا تھر تھر کانپ رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو کی ضرورت ہے. دیکھیے مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، سیویلین انٹیلیجنس، وہ کیا کر رہی ہیں؟ کیا ان کے اندر ان کے لیے ہمدردی تھی؟ انہوں نے کیوں رپورٹ نہیں کیا؟ پتا تھا کہ صورتحال ایسی ہو سکتی ہے. دیکھیں نا، ان کے اندر ان کو انٹیلیجنس ایجنسی، اسپیشل برانچ ہے، آئی بی ہے، اور بہت سی ان کی چھوٹی موٹی سیویلین ایجنسیز کی بات کر رہا ہوں، ملٹری انٹیلیجنس کی بات نہیں کر رہا. اچھا، یہ رپورٹ کرتی ہیں. سوال یہ ہے کہ انہوں نے رپورٹ کیا کہ نہیں کیا، اور اگر کیا تو حکومت نے اس کی طرف توجہ کی نہیں تھی، یا یہ وہی ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے کہ شام دیکھی جائے گی، کل کی بات ہم کل کریں گے. بہت افسوسناک صورتحال ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ڈیسیجن میکنگ پروسیس جب تک امپروو نہیں ہوتا، جب تک ہم ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو کے ساتھ پالیسی نہیں بناتے، کیونکہ آپ کو آہستہ آہستہ یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. ہم اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ یہ ہوگا، اور ہو گیا. ٹھیک ہے. خاور، آپ کی جانب آؤں گی. سب ایک ہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر 3 دن تک پنجاب حکومت خاموش تماشائی کیوں بنی رہی؟ وزیراعظم کابینہ میں تبدیلی کرتے رہے ہیں، کیا ضروری نہیں کہ پنجاب کی سطح پر بھی کوئی تبدیلی ہو؟ دیکھیں، یہ پرائم منسٹر کا پیروگیٹو ہے، اور میں اور آپ یہ فیصلہ صادر نہیں فرما سکتے کہ جی اس وقت پنجاب کو عثمان بزدار کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی کو فیصلہ کرنا ہے. کمنگ بیک ٹو دا اوریجنل کویسچن، جہاں تک بات ہے انتہا پسندی کی، اور یہ جو رد عمل سامنے آیا ہمیں تحریک لبیک کی طرف سے ملک کے اندر پچھلے 3-4 دنوں کے اندر جو تماشا ہم نے دیکھا ہے، اس کے اندر 2 تناظر میں ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں سارے کے سارے ایشو کو. پوری دنیا کے اندر ہر معاشرے میں رائٹ ونگ لیفٹ ونگ پارٹیز ہوتے ہیں، وہاں پہ انتہا پسند بھی ہوتے ہیں. آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا امریکہ میں وہ جو وائٹ سپریمس ہے وہ ہتھیار لے کے وہ کیپٹل ہل کے اوپر چڑھ گئے. وہاں پہ بھی پولیس والے 3-4 مارے گئے، سارا افراتفری ہو گئی اور پورے ملک کے اندر کیاس ہو گیا. آج کل رائٹ ونگ پارٹیز ہیں یورپ کے اندر بھی کافی زیادہ اوپر آ رہی ہیں. وہ مسجدوں کے اوپر پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا ہوگا فرانس میں حملے ہو رہے ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر ڈفرینٹ پابندیاں
लग रही हैं, नकाब के ऊपर पाबंदी लग रही है। हर मुआशरे में ये प्रॉब्लम है। इसी तरह हमारे मुआशरे में भी प्रॉब्लम है। अब किसको इस बात का इनकारी है या किसको इस बात का इल्म नहीं है कि आपके मुल्क के अंदर जब 2018 को इंतखाबात हुए तो ये तो तीसरी बड़ी पार्टी थी जिसने सबसे ज़्यादा वोट लिए थे। तो एक लोगों के अंदर रुझान है, अच्छा बुरा, उसके ऊपर बहस हो सकती है। जहाँ पे हम मार खाते हैं ना, वो ये होता है रूल ऑफ लॉ और आपके मुल्क के अंदर जो आइन और कानून है उसकी इम्प्लीमेंटेशन। अमेरिका में अगर किसी ने इस तरह की हरकत की है तो वो ए से लेके बी तक दरमियान में किसी के कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि कोई बड़ा है या छोटा है। सबकी वहाँ पे परेड हो रही है, उनकी सबकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है, सबको कानून का सामना करना पड़ रहा है और अपने जुर्म के मुताबिक उनको सज़ा दी जा रही है। जिनके ऊपर ताहियात पाबंदियाँ लगनी हैं, उनके रवैयों के ऊपर, उन पार्टीज़ के ऊपर, वो सारे का सारा काम हो रहा है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो जिसके ऊपर हमारे पैनल का कंसेंसस भी है कि हमने हमेशा स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स किए हैं। बदकिस्मती से अगर आप पाकिस्तान की तारीख पढ़ें वो तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात हैं कि किस किस रहनुमा ने कब कब घुटने टेके, इंक्लूडिंग हमारे द ग्रेट जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी। अब ये है मेरे ख्याल में हम जिस नहज पे पहुंच गए हैं, अब आगे की तरफ हमें देखना है कि क्या ये जो मौजूदा इक़दामात उठाए गए हैं, क्या सिर्फ एक बैन लगेगा और पार्टी एक नए नाम से रजिस्टर हो जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, कुछ नए ओहदेदारान सामने आ जाएंगे, वोट बैंक तो उनका है, फॉलोअर्स तो उनके हैं, क्या दोबारा से वो उसी तरह इस मुआशरे का एक एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर हिस्सा बन पाएंगे? मेरे ख्याल में ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमारे सियासतदानों को या हमारी पार्लियामान को सोचना है। आपको करना क्या है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग जिसकी तरफ डॉक्टर साहब इशारा कर रहे हैं वो ये है कि आपको बीमारी का इदराक हो गया, आपने उसका डायग्नोस कर लिया कि ये बीमारी ये है, ये इनके मसाइल हैं। किसी को कोई इस बात से वो प्यार मोहब्बत नहीं थी कि उन्होंने फ्रांस के सफ़ीर को यहाँ से निकालना था, क्योंकि वालिद साहब का उनके इंतकाल हो गया। जो उनके जो साहबजादा साहब जिनके पास पार्टी आई, वो एक इवेंट जनरेट करना चाह रहे थे जिससे वो अपनी दाग बिठाना चाह रहे थे कि अब ये पार्टी मेरे पास है और ये पार्टी मेरे हुक्म और अहकाम के ऊपर चलेगी। मैं जिस दिन चाहूँगा मुल्क बंद हो जाएगा, जिस दिन चाहूँगा मुल्क खुल जाएगा। अगर इस मुल्क को आगे बढ़ना है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो तहरीक इंसाफ हो, वो नून लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो, तहरीक लब्बैक हो, मौलाना साहब की पार्टी हो, सबको एहतजाज करने का हक़ है, सबको एक पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन करने का हक़ है। जिस तरह मतलब अयाज साहब और सलमान साहब ने, वो याद होगा जन्म शरफ के ज़माने में एक मूवमेंट चली थी, उसका हिस्सा बने थे, सड़कों पर निकले थे। ये भी अपना कोई मकसद लेके जो भी करना बात करें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जी ये एक दिन कह देंगे जी फलाने मुल्क के साथ अपने अब मामलात ख़राब, उसको बिल्कुल कट दें, या किसी दिन अब अगर ये बात मान ली जाती तो फिर वो कहते हैं कि जिस मुल्क के अंदर सिर्फ वो लोग रहेंगे जिनका एक सर्टेन फिगर है, बाकी इस मुल्क जिससे आम शहरी मुतासिर हो, जिससे हमारे मुहाफिज मारे जाएं। यही बात है कि वज़ीर आज़म इमरान खान वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने दुनिया में इस्लामोफोबिया के खिलाफ सबसे मौसर आवाज़ उठाई है, लेकिन दुनिया में हमारा इमेज ख़राब हुआ है। क्या वजह है वज़ीर आज़म अपने लोगों को समझाने से कासिर रहे? देखें, ये जो हमने पिछले दिनों पूरी दुनिया के सामने सीन पेश किए हैं ना, उसको अगर देखा जाए तो हमारे तो ऊपर तो ऑलरेडी FATF की तलवार लटक रही है। अगर यही मामला आगे बढ़ता रहा, इसी तरह मामला आगे चलते रहे, तो फिर किस तरह फिर आप दुनिया को ये बता पाएंगे कि हमारे मुल्क के अंदर ये एक्सट्रीमिज़म का एलिमेंट मौजूद नहीं है? मामला इसी बात पे ख़त्म होगा और होना चाहिए कि आप बैठ के हमारे जो सियासतदान हैं और सियासतदानों के साथ हमारी जो एक 1 पेज वाला फ़लसफ़ा है, वो जो पीछे लोग बैठे हैं और जो कुछ सामने है, इकट्ठे बैठ के एक दफ़ा सोच लें। ये नहीं होगा, ना ही होना चाहिए कि जी हफ्ते 10 दिन के बाद फिर कोई माफ़ी तलाफ़ी होगी, नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, वो फिर आ जाएंगे बाहर, फिर वो अपनी दफ्तरों में बैठ जाएंगे, फिर सड़कें बंद होना शुरू हो जाएंगी, फिर इसी तरह कोई एग्रीमेंट होगा। मेरे ख्याल में इसका एक परमानेंट को हल होना चाहिए, और हल इसी में है कि जो भी कवानीन हैं उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें और पूरी तरह जो है ये जो मसला सामने पेश आया है इनको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। अलबत्ता कुछ कोताही और गलत फैसले रियासती अमलदारी पर असरअंदाज हो जाते हैं, उन फैसलों पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। हमें आगे बढ़ना है और उन फैसलों की बात करनी है जो काबीना से मुतालिक हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर काबीना में रद्दो बदल कर दिया है, इसके क्या असरात होंगे, इसी पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर अपनी काबीना में रद्दोबदल की है। वज़ारत इत्तलात और ख़जाना चौथी बार तब्दील की गई है। नया इजाफा हुआ है शौकत तरीन साहब का, उन्हें वज़ारत ख़जाना सौंप दी गई है। इसके अलावा टीम वही है, बस खिलाड़ियों के टास्क बदल जाते हैं हर चंद माह बाद। अयाज अमीर साहब, क्या आपको लगता है इससे कारकर्दगी बेहतर होगी या मुतासिर होगी? शौकत तरीन साहब बैंक तो चला नहीं सके, लेकिन गालिबन वो शायद इकॉनमी को चला लें। लेकिन एक बात मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, जी जी, हम मसले को थोड़ा डॉज कर रहे हैं। जो हमने पहले किया था, मैं थोड़ी सी बात इस पे करूँगा जी। ये जो हम कहते हैं कि वो बुनियादी हल क्या है, मतलब ये सारा कुछ हो क्यों रहा है? आप मुझे ये बताइए कि किसके पास हक है, जिसे हम गुस्ताखी मफ़हूम आम में गुस्ताखी कहते हैं, और आप समझ रहे हैं कि मैं क्या वो मतलब मेरा क्या है, वो किसके पास हक है कि वो उस पे मोहर लगाए और सर्टिफिकेट जारी कर दे कि ये गुस्ताखी हुई है? कोई एक लाउड स्पीकर से ऐलान हो जाए तो गुस्ताखी हो जाती है, किसी गरीब का नाम आ जाए वो गुस्ताखी हो जाती है, और फिर वो इशू बन जाता है जिसमें पूरा पाकिस्तान जो है वो जाके वो बॉयल करने लग पड़ता है। मतलब ये कौन सा, और हम बोलते नहीं हैं। हुकूमत से लेके मीडिया तक, मीडिया से लेके आम आदमी तक, हम उस पे बिल्कुल चुप साध लेते हैं, गुंगे और बहरे हम हो जाते हैं। पुराने केसेस को छोड़िए, जब ये वाला एहतजाज शुरू हुआ था, उसी दिन एक दिन पहले बाद में फैसलाबाद में एक केस हुआ, 2 नर्सों पे गुस्ताखी का मुकदमा दर्ज हो गया, वो फैसलाबाद जेल में है। और किसी में हिम्मत है हुकूमत में, रियासत में, इदारों में, कि पुलिस से कहे तो सही कि सही फैसला करो कि गुस्ताखी हुई है या नहीं हुई? वहाँ नारे लगने लग पड़े थे। जो सिविल लाइन्स थाना है फैसलाबाद, वहाँ पे प्रेशर आने लगा, वहाँ पे लोग पहुँच गए, गुस्ताखी अब मुकदमा करें, फलाना हुआ। वहाँ पे पुलिस वालों को मुक्के मारने की कोशिश की गई। भाई ये कौन सी रियासत है? कहाँ पे ऐसे होता है? अब जहाँ से ये मसला शुरू हुआ, मैं क्या सलमान तासीर का नाम लूँ या ना लूँ, वो वाकया ठीक था, वो जायज़ था, लेकिन हम बोलने को तैयार नहीं हैं। उनकी पार्टी ने तब स्टैंड नहीं लिया था, जनाजा पढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं था, फतवे लग गए थे। तो कब, मतलब है ये सिर्फ एक रियासत या एक पार्टी या रूलिंग पार्टी की बात नहीं है। माशरे में जो हिम्मत होनी चाहिए, पाकिस्तानी माशरा जो अल्लाह का नाम लेता है, रसूल का नाम लेता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें वो हिम्मत नहीं है। हम डर जाते हैं, और कोई नारा मारे बिल्कुल दबक जाते हैं, ये नहीं करना, ये नहीं करना। ठीक है, हसास मामला है, इस पर हमें ये तो कहना चाहिए कि कौन सा ठीक है। हमें अपने टॉपिक की तरफ वापस आना है। सलमान साहब, वफाकी काबीना में जो तब्दीली की गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या हुकूमत वज़रा की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, इसलिए बार बार तब्दीली की जा रही है? देखिए, मैं सिर्फ इस पर एक फ़िक्रा कहना चाहूँगा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में ये सिर्फ मुसलमानों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की बात नहीं की गई, वो तो अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के भी ज़ामन थे। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करके दुनिया के अंदर अमन कायम किया जा सकता है। इस तरह के वाक़यात से इस्लाम की बदनामी होती है। जहाँ तक कि आपके सवाल का, देखिए बात ये प्रोगेटिव तो है प्राइम मिनिस्टर साहब का, इसमें जो इम्पोर्टेंट जो मिनिस्ट्री है वो दी गई है शौकत तरीन साहब को। अब मैं ये सोच रहा था कि चौथे वज़ीर ख़जाना है, और जो फिनांस मिनिस्टर है उसने पाकिस्तान को रन करना है, और शौकत तरीन साहब तो जिस दिन उनकी नाम हमाद अज़हर साहब को फिनांस मिनिस्टर नामजद किया गया था, उसी दिन इनका नाम आया था, और उसी दिन उन्होंने चार्जशीट कर दिया था। जो पुरानी पॉलिसीज़ 2.5-3 साल से चल रही थी, उन्होंने कहा कि इन्होंने तो मईशत का बट्टा बटा दिया है। इसका मतलब अब वो नई तर्ज पे जाएंगे। लेकिन मैं आज भी हफीज़ शेख साहब को अंडर एस्टिमेट नहीं करता। अच्छा। हफीज़ शेख साहब ने मामलात IMF के साथ तय किए हैं, हम उसके पाबंद हैं, उस पर अमल पैरा होते हुए बिजली की कीमतें बढ़नी हैं। तो मुझे नहीं पता कि जिस हफीज़ शेख की पॉलिसीज़ के नाकद थे शौकत तरीन साहब, अब वो शौकत तरीन साहब जब फिनांस मिनिस्ट्री आज वो संभाल लेंगे, तो क्या इनके अंदर एक कंट्राडिक्शन पैदा नहीं होगी? और फिर शौकत तरीन साहब को 6 महीने का अरसा है, चूँकि 6 महीने में उन्होंने सेंटर बनना है, कि अगर यही सूरत हाल तारी रही तो शायद शौकत तरीन साहब भी ना रहें। बात एक असल चीज़ होती है, विजन होती है लीडरशिप की,
اور پالیسیز کے حوالے سے یکسوئی ہوتی ہے. منسٹریز اچھا منسٹریز تبدیل کیوں ہوتی ہیں؟ دیکھیں یا تو کوئی منسٹر ڈیلیور نہیں کر رہا ہوتا یا کسی منسٹر کو امپورٹنٹ منسٹری دینی ہوتی ہے. میرے خیال میں جو بڑی چینجز ہوئی ہیں ایک تو شوکت ترین صاحب کو ہوئی, دوسرا خسرو بختیار صاحب جی وہ تو آج کل خود بہت ساری خبریں تھیں ان کے حوالے سے, انہیں صنعت و پیداوار کی منسٹری دی گئی. ایک ہفتہ پہلے ہم حماد اظہر صاحب کی تعریف کر رہے تھے کہ حماد اظہر بہت کمپیٹنٹ آدمی ہیں, نوجوان ہیں, وہ ان سے وہ صنعت و پیداوار بھی واپس لے لی گئی اور ان کا فنانس بھی لے لی گئی, تو اب وہ توانائی کے وزیر ہیں. بعد ایک اصل ڈائریکشن دینی ہوتی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے جواب دے بھی پرائم منسٹر صاحب ہیں, منسٹری آپ جتنی مرضی تبدیل کریں, جب تک حکومت ڈیلیور کرتی نظر نہیں آئے گی, یہ مسئلہ حکومت کی ساکھ کا ہے. ساکھ بڑھانے کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں یا نئی کنفیوژن طاری ہو گئی ہے. اگر فنانس منسٹری میں یہ کنفیوژن ہے تو یہ بہت بڑی کنٹرڈکشن ہے, اور میرا نہیں خیال کہ پھر معاملات آگے کی طرف چلیں گے. حفیظ شیخ صاحب اب بھی بیٹھے اور بجٹ سازی میں بھی ان کا ایک رول ہے. بالکل, لیکن بجٹ تیار کرنے میں 1 ماہ رہ گیا اور اس میں اب شوکت ترین صاحب منظر عام پر آ گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی وزیر خزانہ بار بار تبدیل کرنے سے؟ دیکھیں وزیر خزانہ تبدیل کرنے سے تو معیشت اگر بہتر ہوتی ہو پھر تو بہت ہی آسان ہے. معیشت اتنی آسان نہیں ہوتی کہ بندے بدلنے سے ہو. لیکن اس وقت جو ٹیسٹ شوکت ترین صاحب کا ہے وہ آپ کو اس بجٹ سے پتہ لگ جائے گا, اور میرا خیال یہ ہے کہ ان کو لایا بھی اسی لیے گیا ہے کیونکہ وہ جب چلے جاتے ہیں حفیظ شیخ, اور ان کے لیے کیری کرنا اس لیے بھی مشکل تھا کہ وہ الیکشن ہار گئے تھے اور 6 months والی کلوز ان پہ اپلائی ہوتی تھی. تو اب یہ ہے کہ ان کو اس لیے لایا گیا ہے کہ ایک تجربہ تو ہے ان کے پاس اور بجٹ کی تیاری ہے. جب بجٹ ہو جائے گا اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ یہ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے, یہ الیکٹ ہوتے ہیں سینٹ میں کہ نہیں ہوتے الیکٹ, وہ دوسری بات ہے. لیکن یہ حکومت نے بھی بجٹ کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا ہے, اور شوکت ترین صاحب کا ٹیسٹ بھی یہ ہے کہ جو اس وقت موجودہ کنسٹرینٹس ہیں, کیونکہ ایک کنسٹرینٹ آپ کے اوپر IMF کا ہے, دوسرا یہ ہے کہ جو پبلک کے لیے پرائس ہائیک کی وجہ سے ایک پریشر بلڈ ہوا ہے, کیا کوئی ریلیف آپ دے سکتے ہیں کہ جو ہے وہ نہیں دے سکتے. اور اس کے علاوہ جو آپ کے ہاں فائنینسز کی شارٹیج ہے, کیونکہ کووڈ-19 یا کرونا وائرس کی وجہ سے بھی آپ کی اکانومی انڈرمائن ہوئی ہے. خاص کر آپ کا ایگریکلچر جو ہے وہ کافی پیچھے چلا گیا ہے. پاکستان ایگریکلچر سٹیٹ ہے, لیکن ہم چیزیں گندم باہر سے لاتے ہیں, شوگر باہر سے لاتے ہیں, کپاس باہر سے لاتے ہیں. تو یہ چیزیں, یہ وہ ایشوز ہیں کہ کیا آپ ان کو ایڈریس کرنے کا آغاز کر سکتے ہیں, کیونکہ 1 مہینے میں یہ مسئلے حل نہیں ہوتے, لیکن ایک ڈائریکشن دینی ہوتی ہے, ایک سمت دینی ہوتی ہے. تو ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایسا کر سکیں گے. اگر تو وہ ایسا کر دیں تب تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ تبدیلی صحیح سمجھی جائے گی. 2 سال میں 2 سال رہ گئے ہیں پیچھے حکومت. دیکھیں 2 سال تو بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے. میں تو اگلے بجٹ کی اور اگلے 4-6 مہینے کی بات کر رہا ہوں کہ اگلے 4-6 مہینے میں اگر یہ ایک ڈائریکشن دے سکتے ہیں بہتری کی تو ہم سمجھیں گے یہ فیصلہ اچھا ہے. اور اگر یہ حال اکانومی کا یہی رہا جو ہے تو پھر ظاہر ہے کوئی 5واں آئے گا, 6واں آئے گا, تبدیل ہو جائے گا پھر. ٹھیک ہے, لیکن معاشی استحکام نہیں آئے گا. وزیر خزانہ بدلتے جائیں گے, چہرے بدلتے جائیں گے, لیکن حالات نہیں بدلیں گے. اسی معاملے پر ہمیں بات کرنی ہے, لیکن اس بریک کے بعد سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. خاور شوکت ترین صاحب کی سٹوری آپ ہی نے بریک کی تھی, اور اس وقت بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حماد اظہر اپنی جگہ پر موجود رہیں گے, شوکت ترین صاحب کی مشیر کی حیثیت سے خدمات لی جائیں گی, لیکن ایسا نہیں ہوا. اب وزیر خزانہ کا قلمدان انہیں سونپ دیا گیا ہے. خبر آپ نے دی تھی, اب اچھی خبر بھی دے دیں کیا اس تبدیلی سے کوئی معاشی استحکام آئے گا؟ جی, یہ بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہوا تھا کہ جس دن حماد اظہر صاحب کو یہ چارج دیا گیا تو ان کے جو نوٹیفیکیشن تھا اس میں لکھا گیا تھا کرنٹ چارج. تو میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ جناب اعلیٰ کرنٹ کیا مطلب یہ پرماننٹ نہیں ہے؟ تو وہاں پھر کچھ ارباب اختیار کلوز ٹو دا پاور کوریڈورز انہوں نے کہا جی یہ ٹیمپریری طور پر آئے ہیں اور ایونچولی جو ہے شوکت ترین صاحب آئیں گے. 1-2 جگہ سے اور میں نے پوچھا, پھر ہم نے سٹوری کر دی. سٹوری آپ کو یاد اس دن آپ بھی نیوز ٹرانسمیشن کر رہی تھی, تو پورے اگلے پھر 3-4 ہفتے کافی لوگوں نے اس کے اوپر کرٹیسائز کیا ہمیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, ممکن ہی نہیں ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہو گیا.
اب یہ ہے کہ سوال بنیادی طور پہ کہ شوکت ترین صاحب کیوں آئے ہیں. شوکت ترین صاحب ایک تو ہمارے جو دیکھنے والے ان کے لیے یہ کافی عرصے سے بیک گراؤنڈ میں عمران خان سے ملاقاتیں بھی تھیں اور ان کو ایڈوائز بھی مختلف ایشو پہ کر رہے تھے. اب سوال یہ ہے کہ کیا حفیظ شیخ کو چینج کر کے اب ان کو کیا لایا گیا ہے؟ جو آن گراؤنڈ چیزیں ہمیں پتہ چلی ہیں وہی کہ میکرو لیول پہ آپ کو اکانومی کو جب سٹیبلائز کرنا تھا, حفیظ شیخ صاحب اس میں کافی اچھے مانے جاتے ہیں, انہوں نے سٹیبلائز کیا. آپ کے جو انڈیکیٹرز ہیں مین کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور باقی ساری چیزیں انہوں نے کافی بہتر کر دی. اب یہ ہے کہ خیال یہ ہے, آرگومنٹ ہے حکومتی سطح کے اوپر, اور پرائم منسٹر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پیپل سینٹرک اب ان کو پالیسیز چاہیے, گروتھ اورینٹیڈ پالیسی چاہیے. وہ ایسے ہی پالیسیز بنے جس میں جو پیسہ ہے لوگوں کے پاس, لوگوں کے اوپر خرچ کیا جائے, کیونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ حکومت ہی خرچ کرتی ہے, حکومت کے پاس ہی اسی کی پاکٹ ڈیپ ہے. تو امید یہی لگائی جا رہی ہے کہ شوکت ترین صاحب کو لانے کے بعد سے آپ کے ایگریکلچر کے اوپر فوکس کیا جائے گا, پالیسیز کو اس طرح دوبارہ سے فواد چودھری سے متعلق بھی بتا دیں, پہلے ان سے وزارت واپس لی وزارت اطلاعات کی, پھر فردوس عاشق اوان, پھر شبلی فراز, اور اب پھر دوبارہ سے فواد چودھری صاحب, اس پر کوئی کمنٹ کر دیں. دیکھیں یہ بھی ایک یونیک ہے پاکستان تحریک انصاف کی کوالٹی کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں. کہ یاد ہے سلمان غنی صاحب نے یہ سوال پوچھا تھا کہ جی وہ واپس آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, تو میں نے کہا جی امید رکھیں آ جائیں گے. تو اب یہ ہے پرائم منسٹر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اوور دا ایئرز جو ہے کافی زیادہ جو ہے آرٹیکولیٹ ہو گئے ہیں. فواد چودھری صاحب میڈیا کے اندر اچھی ان کی بات سنی مانی جاتی ہے, لہٰذا وہ منسٹری کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں, ان کی سمجھ کی سمجھ ہے آپ کو. تو یہ سر آن گراؤنڈ جو چیزیں ہو رہی ہیں ہم تو ان کو اس کی بات کر رہے ہیں. تو اب دیکھیں ایک چیز طے ہے, دیکھیں اب باقی ماندہ جس طرح آپ نے عرض کیا نا کہ باقی رہ گئے 2 سال, میرے خیال میں آخری دفعہ یہ ٹیم چینج لگتا تو ایسا ہی ہے, لیکن عمران خان صاحب سے آپ کسی بھی وقت کوئی بھی چیزیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. عثمان بزدار کی بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, محمود خان کی بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کسی بھی جگہ کسی بھی موقع کے اوپر کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ ایگزیکٹلی تو یہ تبدیلیاں جب تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اس طرح چیزیں چلتی رہیں گی. لہٰذا اس پہ زیادہ ہمیں پریشان, زیادہ سرپرائز گھبرانا نہیں ہے, ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. بالکل جیسا کہ وزیر اعظم بھی کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں, تبدیلی کا منشور لے کر پاکستان تحریک انصاف کی جماعت برسر اقتدار آئی, وزیر بدل رہے ہیں, قلمدان بدل رہے ہیں, ہم امید کرتے ہیں کہ حالات بھی بدلیں گے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.